Hello student. Our next chapter is life process in a living organism part 2. In previous we have seen the life process in a living organism part 1. Okay. Now next life process in a living organism part 2. So there are certain questions for you. First, which are the important life process in a living organism? Which are the important life process in a living organism? So as seen in a previous chapter, the life process most important are respiration, digestion, nutrition, sensation, reproduction. These are the life processes. Which life process are essential for production of energy required by body? In previous chapter we have seen that for the production of energy, the three life processes are most important. First, respiration, second, digestion, and third one, circulation. So these are the three life processes which are very important for the production of energy. Third one, which are main types of cell division and what are the differences? So first most important is a mitosis and second one is a meiosis. The basic difference between mitosis and meiosis is that mitosis occurs from the birth, that means when the zygote is formed, during that there is a mitosis process takes place and embryo is developed into the whole body. While in case of meiosis is important for the reproduction, that means a sexual reproduction, that means there is a formation of male gamete and female gamete. Second main difference is that in mitosis, one cell is divided into two new cells which are exactly alike. Both are same. While in case of meiosis, the new cells are formed which have half or which are haploid, that means half characters, half chromosome. They are not alike, all are unique, right? Mitosis is related for the growth of organism, while meiosis is related for the reproduction of organism. Next, what is the role of chromosome in a cell division? Chromosome plays a very important role in a both cell division, that is mitosis and meiosis. In mitosis, the chromosome plays a very important role of replica, that means the DNA which have or the whole information of cell division is stored in a DNA. So during the formation of replica, that means exact alike cell, the chromosomes are plays an important role in that. Similarly, in case of reproduction, the chromosomes are very important for the transmission of character from parents to offspring. We call it as a heredity. So the heredity is the most important for the cell division. We have studied various life processes in a previous classes. All those life processes, that is nutrition, respiration, excretion, sensation and response, that is control and coordination, etc., are essential to each living organism to remain alive. So these are the most important life processes which are carried in a living organism for the development and growth of living organism. Beside these life process, one more life process occurs in a living organism. It is reproduction. That means during the reproduction, there is one another living organism or the new living organism is produced from the parents. So it is the most important life process. However, reproduction does not help the organism to remain alive. Reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of species of that organism. So most importantly, reproduction does not give any support for the life of that organism. It does not give nutritional value, it does not give growth for the organism, but it is very important for the most important the species to withstand the species, to develop the species or the remain the species in the
this world or this on this earth. That means to continuing the species of the organism, to maintain that species. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की त्यांची स्पेसीस टिकून ठेवणं, की हा जो रिप्रोडक्शन आहे हे त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ करण्यासाठी, डेव्हलपमेंटसाठी काही उपयोगी नाही किंवा जगण्यासाठी काही उपयोगी नाही. तर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की त्यांची जी स्पेसीज आहे, द व्हरायटी ऑफ स्पेसीज आहे, ती टिकून ठेवण्याचं काम रिप्रोडक्शन करतं. ऑब्झर्व द पिक्चर अँड टेल द लाईफ प्रोसेस विच यू आर आयडेंटिफाईड. आता या सगळ्यांमध्ये एकच लाईफ प्रोसेस आहे, ती म्हणजे रिप्रोडक्शन. बा इथे होतंय plants are grow. Here is the hen gives legs or egg. There is a development of plant from the seed, and last one there is a cell division of amoeba. That means amoeba divide into new daughter cells. So these all are the life process called as reproduction. हे सगळं reproduction चे आहे. There are certain questions for you. First, what do you mean by maintenance of species? Maintenance of species म्हणजेच एखादी स्पेसीस टिकून ठेवणं म्हणजे काय? तर सिंपल आहे. So during the reproduction, the new species is formed and the old one is dead. That means the species, the variety remain as it is. म्हणजे काय एक्झाम्पल दिलं तर मँगोची ट्री, मँगोचं सीड ज्यावेळेस आपण सॉइलमध्ये बरीड करतो त्याच्यापासून मँगो ट्री येतो. दॅट मीन्स दिस मँगो स्पीसीज रिमेन ॲज इट इज. सिमिलरली ह्युमन रिप्रोड्यूस अँड प्रोड्युसेस ह्युमन अनदर ह्युमन. जे पॅरेंट्स आहेत ते एज्ड होतात, नंतर ओल्ड होऊन डेड होतात, पण ते जी स्पेसीज आहे ह्युमन ही टिकून राहते. लायन स्पेसीज टिकून राहते, टायगर स्पेसीज टिकून राहते. लाईक दॅट दी स्पेसीज जी आहे ती टिकून राहते रिप्रोडक्शनच्या साह्याने. Whether the new organism is genetically exactly similar to earlier one that has produced it. जेनेटिकली एक्झॅक्ट सेम असेल का नवीन प्रजाती, नवीन जे काही नवीन जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तयार झालेलं आहे तो एक्झॅक्ट अलाइक असेल का? इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन याच्या वरच्या डायग्राममध्ये आपण पाहिलं अमिबाचा, तिथे असेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मात्र त्याचं सेल डिव्हिजन होतं, त्याच्यामुळे त्याचे कॅरेक्टर जे आहेत त्या एकाच सेलपासून तयार झालेले असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये मात्र चेंजेस दिसत नाही. बट इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देअर मस्ट बी अ मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट आर युनाइन अँड देअर अ फॉर्मेशन ऑफ झायगोट. मग तिथे कॅरेक्टरिस्टिक मिक्सिंग होत असते, त्याच्यामुळे सेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मात्र कॅरेक्टरिस्टिक ज्या आहेत त्या आयडेंटिकल राहत नाही, म्हणजेच त्या आहेत त्याच ऑर्गॅनिझम सारख्या राहणार नाही, चेंजेस होतात. Who determine whether the two organism of species will be exactly similar or not? कोण डिटरमाइन करतं? तर chromosomes. Chromosome decide the organism are having the same species will exactly similar or not. What is the relationship between the cell division and formation of new organism of same species by earlier existing organism? हे तर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. सेल डिव्हिजन आणि रिप्रोडक्शन दीज आर द डायरेक्ट प्रोसेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये तर सेल डिव्हिजन होऊनच नवीन सेल तयार होत असते. सेक्सुअलमध्ये सुद्धा मिओसिस होऊन मेल आणि फिमेल गॅमेट तयार होणं गरजेचं आहे. दॅट मीन्स सेल डिव्हिजन आर रिप्रोडक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन सेल डिव्हिजन. त्याच्याशिवाय नवीन सेल तयार होऊ शकत नाही. फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम ऑफ सेम स्पेसीज बाय अर्लियर एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन आहे. Formation of new organism of same species by earlier existing organism is called as reproduction. Reproduction is one of the various important characters of living organism. It is also one of the various reasons responsible for evolution of each species. What is meant by evolution? The change in a characteristic in a living organism during a certain time of period called as evolution. काही कालावधीनंतर काही ठराविक कालांतराने सजीवांमध्ये जे काही बदल घडून येतात, नवीन सजीवांमध्ये जे काही बदल घडून येतात त्याला आपण म्हणतो उत्क्रांती. दॅट मीन्स इव्होल्युशन. फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो एनी इव्होल्युशन टेक्स प्लेस. जास्त इव्होल्युशन होत नाही, बदल होत नाही, पण सेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मात्र इव्होल्युशन होतं. आणि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर. रिप्रोडक्शनमध्ये नवीन जीव तयार झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक इनहरंट होत असतात.
In living organism, reproduction occurs mainly by two methods. Those two methods are asexual and sexual reproduction. रिप्रोडक्शनच्या दोन मेथड्स आहेत, असेक्सुअल अँड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फरक काय आहे तर पहा. फर्स्ट, asexual reproduction. Process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gamete is called as asexual reproduction. Reproduction or process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gametes, that means male gamete and female gamete, is called as asexual reproduction. म्हणजे इथे मेल आणि फिमेल गॅमेटची गरज पडत नाही. देयर इज नो नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट, सो कॉल्ड ॲज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ॲज this reproduction does not involve union of two different gametes, the new organism has exact genetical similarity with the reproducing organism. महत्त्वाची लाईन आहे ही की इथे मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेटचं युनाईट झालं नाही, युनियन झालं नाही, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक मिक्स झालेलं नाही आहे, तर आहेत त्याच आहेत. त्याच्यामुळे नवीन स्पेसिस तयार झालेली ही जेनेटिकली एक्झॅक्ट सिमिलर असते. दिस इज युनिपॅरेंटल रिप्रोडक्शन अँड इट ऑकर्स बाय मायटॉटिक सेल डिव्हिजन. युनिपॅरेंटल म्हणजे सिंगल पॅरेंटपासून तयार झालेले असतात, त्याच्यामुळे याला आपण, आणि हे मायटॉटिक सेल डिव्हिजनने होत असतं, त्याच्यामुळे तिथे कॅरेक्टर्स हे एक्झॅक्ट सेम असतात. ॲब्सेन्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ ड्रॉबॅक. ॲब्सेन्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन म्हणजे यांच्यामध्ये गुणसूत्रांमध्ये बदल झालेला दिसून येत नाही, आहेत तसेच राहतात. म्हणजे एखादा डिझीज आला तर एकाच वेळेस अमिबा, पॅरामिशियम सारखे जिथे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन झालेलं आहे असे सगळेचे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम डेड होऊ शकतात एखाद्याचं डिझीज आला तर, कारण त्यांच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये कॅरेक्टर सेम आहे, वेगळं असं काही नाही आहे. पण असेक्सुअलमध्ये मात्र काय होतं, मिक्सिंग होत असते आणि त्याच्यामुळे सेक्सुअलमध्ये मिक्सिंग होत राहते आणि त्याच्यामुळे जरी एखादा डिसीज आला तरीसुद्धा काही त्या स्पेसिसमधले काही जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ते डेड होऊ शकतात, पण बाकीचे टिकू शकतात, कारण त्यांच्यामध्ये ती इव्होल्युशन झालेलं असतं, बदल झालेला असतं. हा ड्रॉबॅक आहे असेक्सुअलचा. पण फायदा काय, व्हेअर ॲज फास्ट प्रोसेस इज ॲडव्हान्टेजेस ऑफ धिस रिप्रोडक्टिव्ह मेथड. सगळ्यात मोठा फायदा हा आहे की हे खूप जास्त प्रमाणात रिप्रोडक्शन करू शकतात. दॅट मीन्स मेनी मोर सेल्स कॅन बी डेव्हलप इझिली अँड व्हेरी फास्ट ग्रोथ होऊ शकते. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर. युनिसेल्युलरमध्ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाहू. युनिसेल्युलर फक्त एक पेशीय एकच सेल असलेले. इन दॅट फर्स्ट बायनरी फिजन. बाय मीन्स टू, फिजन मीन्स तुकडे होणे, विभाजन होणे. सो देर आर ओनली टू, one cell is divided into two. Asexual पाहतोय आपण. सगळ्यात पहिले अमिबा. इन अमिबा इफ यू ऑब्झर्व, in amoeba there is no any special structure or shape of the organism. याला कोणताही असा विशिष्ट असा आकार नाही. In first the nucleus is divided into two nuclei, then the cytoplasm, cell membrane are divided and there is a formation of new daughter amoeba cells or amoeba. So it is called as simple binary fission because there is no any axial डिव्हिजन. याच्यामध्ये कोणतंही ॲक्झियल डिव्हिजन नाही. म्हणजे काय, तर अमिबाला एक तर कोणत्याही प्रकारचा आकार नाही, त्याच्यामुळे त्याचं कुठूनही डिव्हिजन होऊ शकतं, कोणत्याही ॲक्सिसमधून होऊ शकतं, त्यामुळे त्याला म्हणतात सिम्पल बायनरी फिजन. सेकंड एक्झाम्पल, पॅरामिशियम. In paramecium it looks like a sole of shoes. चप्पलचं सोल असतं, शूजचं सोल, तसा दिसतो आकार. In again parent paramecium, first the nucleus is divided into two nuclei, then the cytoplasm is divided. But if you observe, this cell division is occurs at the horizontal position. आडवे होते, horizontally होते, म्हणून त्याला म्हणतात transverse binary fission. And there is a formation of daughter paramecium. ट्रान्सवर्स म्हणजेच आडवे. अँड थर्ड वन इज अ बायनरी फिजन टेक्स प्लेस इन अ युग्लेना. इन युग्लेना देर इज अ
First, again, division of nuclei. Nuclei is formed, and then cytoplasm are breakdown. There is a formation of two new daughter cells. It is called as longitudinal. That means there is a vertical axis is present, or vertically it divide into two daughter cells. इथे उभा छेद होतो आणि दोन नवीन सेल्स तयार होत असतात, त्यामुळे याला आपण म्हणतो लॉन्जिट्युडनल बायनरी फिजन. In amoeba there is a simple binary fission, in paramecium there is a transverse binary fission, and in euglena there is a longitudinal binary fission takes place. म्हणजे वेगवेगळे आहेत, सेम नाही. फक्त एवढंच आहे की एकाचे दोन झालेले दिसून येतात. Prokaryotes, that is bacteria, protist, that is amoeba, paramecium, euglena, and eukaryotic cell organelle like mitochondria and chloroplast perform asexual reproduction by binary fission. कुणाकुणामध्ये होते ते सांगितलं. प्रोकॅरियोट्स म्हणजे जे बॅक्टेरिया आहेत त्यांच्यामध्ये बायनरी फ्युजन होतं. प्रोटिस्ट म्हणजेच अमिबा, पॅरामेशियम, युग्लेना सारखे त्यांच्यामध्ये होतं. आणि युकॅरियोटिक सेल दोन टाईपचे आहेत, एक प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक. दोघांमध्ये डिफरन्स आहे की युकॅरियोटिकमध्ये न्यूक्लियस आणि सेल ऑर्गनेल स्पष्ट दिसतात. वी कॅन सी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, while in case of prokaryotic cell we cannot exactly look or we cannot say तिथे न्यूक्लियस वगैरे सेपरेटली दिसत नाही. मग यांच्यामध्ये काय होतं तर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होतं. इन दिस प्रोसेस द पॅरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल्स. बायनरी फ्युजन ऑकर्स आयदर बाय मायटोसिस और अमायटोसिस. मायटोसिस किंवा अमायटोसिसने बायनरी फ्युजन होतं आणि महत्त्वाचं एक्झॅक्ट लाईक सेम डॉटर सेल्स तयार होत असतात. Axis of fusion or division is different in a different protist. वेगवेगळे axis आहेत. Example, amoeba divides in any plane due to a lack of specific shape, hence it is called as simple binary fission. Paramecium divides by transverse binary fission, whereas euglena by longitudinal binary fission. तिघांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने आहे, कारण तो ॲक्सिस आहे डिव्हिजनचा तो मात्र वेगवेगळा आहे. अमिबामध्ये सिंपल बायनरी फ्युजन होतं, पॅरामेशियममध्ये ट्रान्सफर बायनरी फ्युजन आणि युग्लेनामध्ये लॉन्जिट्युडनल. सिंपल, ट्रान्सफर अँड लॉन्जिट्युडनल. मोस्ट इम्पॉर्टंट लाईन, बायनरी फ्युजन इज युजली परफॉर्म बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ड्युरिंग favorable conditions, that is availability of abundant food and water. बायनरी फ्युजन हे ज्यावेळेस अनुकूल परिस्थिती असते, फेवरेबल कंडिशन असते, अशा वेळेस होत असतं. ज्यावेळेस भरपूर पाणी आहे, भरपूर फूड मटेरियल आहे, अशा वेळेस बायनरी फ्युजन होतं. पण जर ॲडव्हर्स कंडिशन असेल तर काय होतं? सो व्हेन देयर इज अ ॲडव्हर्स कंडिशन दॅट टाइम मल्टिपल फ्युजन ऑकर्स. पहा, बायनरी फ्युजन ज्यावेळेस फेवरेबल कंडिशन असते त्यावेळेस होतं आणि मल्टिपल फ्युजन ज्यावेळेस ॲडव्हर्स कंडिशन असते. Asexual reproduction by multiple fusion is performed by amoeba and other similar protists. Generally, multiple fusion हे protist मध्ये येतो, पण amoeba सारखे असेल तर amoeba stops the formation of pseudopodia and thereby movements whenever there is a lack of food or any other type of adverse condition. मग amoeba जे आहे की ज्या वेळेस फूड मटेरियल पूर्ण भेटत नाही, ॲडव्हर्स कंडिशन असते, that time the pseudopodia, that means the outer surface or outer layer through which it can move, बाहेरचं जे आवरण आहे की ज्याच्या साहाय्याने अमिबा मूवमेंट करत असतो ती मूवमेंट तो स्टॉप करतो. It becomes rounded and forms a protective covering around plasma membrane. Such a encysted amoeba or any other protist is called as cyst. मग ज्यावेळेस तो मुवमेंट बंद करतो, एका ठिकाणी बद्ध होतो, एका ठिकाणी स्थिर होऊन जातो, एका ठिकाणी थांबतो आणि त्याच्या भोवती जे सेल मेम्ब्रेन आहे त्याच्या सराउंडिंगला एक कडक असं आवरण तयार करतो. प्रोटेक्टिव्ह राउंडेड कव्हरिंग इज फॉर्म. दिस इज कॉल्ड ॲज cyst, CYST. Remember this word, it is used for either it is asked for MCQ or fill in the blanks. Cyst. In adverse condition, amoeba forms a protective covering around the cell membrane called as cyst. स्वतःभोवती एक प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग तयार करतो, त्याला आपण सिस्ट म्हणतो.
मग त्या सिस्टमध्ये काय होतं तर मेनी न्यूक्लियर फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिव्हिजन इन द सिस्ट. मग त्या सिस्टमध्ये न्यूक्लियर डिव्हिजन होतं म्हणजे एकापासून अनेक न्यूक्लियाय तयार होत असतात. इट इज फॉलोड बाय द सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन अँड दज मेनी अमोबिली म्हणजे अनेक अमिबा अमोबिली आर फॉर्म. दे रिमेन इनसाइटेड टिल देर आर ॲडवर्स कंडिशन्स. म्हणजे कठीण कवच आहे आवरण आहे त्याच्यामध्ये केंद्रक अनेक डिवाइड होतात न्यूक्लिया डिवाइड होतात. ॲट द सेम टाइम सायटोप्लाझम डिवाइड होऊन देर आर फॉर्मेशन ऑफ मेनी अमिबाज आर फॉर्म. And when the condition is adverse up to which they remain inside that cyst, but as soon as the condition is favorable the cyst is open up and the new daughter amoeba cells are removed from that cyst or come out from that cyst. Cyst breaks open on arrival of favorable condition and many amoebali are released. मग ज्यावेळेस फेवरेबल कंडिशन असते त्यावेळेस सगळे अमिबा बाहेर निघून येतात. याला आपण म्हणतो मल्टिपल फिजन. याची डायग्राम खूप महत्त्वाची आहे. सगळ्या डायग्राम व्यवस्थित ड्रॉ करा. सो दिस इज द पॅरेंट अमिबा. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डार्क ब्ल्यू covering called as cyst. Inside that cyst there is a division of nucleus and cytoplasm occurs and the formation of daughter amoeba, and when the favorable condition occurs that time the cyst is open and the new daughter amoeba is released. Okay. Next, budding. Third asexual reproduction is in a unicellular budding. This is a diagram you can observe here. Parent yeast cell. Yeast सगळ्यांना माहिती आहे. जनरली हे बेकरी प्रोडक्ट्समध्ये वापरतात. पाव बटर ब्रेड बनवण्यासाठी ईस्टचा यूज करतात. जर पॅरेंट ईस्ट आहे त्याला एक बल्क येतं. बल्क म्हणजे एक फुगवटा येतो. सगळ्यात अगोदर त्याच्यामध्ये असलेला जो न्यूक्लियस आहे तो डिव्हाइड होतो इंटू 2 न्यूक्लिया. न्यूक्लियस डिव्हाइड होतो त्याला बल्क येतो म्हणजे फुगवटा येतो. देन द वन न्यूक्लिया इज एंटर इन दॅट बल्क अँड व्हेन द ग्रोथ ऑफ दॅट बल्क इज डेव्हलप or grows properly that time there is a cytoplasmic breakdown or cytokinesis happen. म्हणजे सायटोप्लाझम ब्रेकडाऊन होतो आणि एक नवीन बर्ड तयार होत असते. अशा पद्धतीने हे बर्ड्स एकावर एक इथे आपल्याला दिसतात लास्टमध्ये. आणि ज्यावेळेस त्या बर्ड्सची डॉटर ईस्टची कंप्लीट ग्रोथ होते and they can survive in this condition that time they are removed from that parental yeast cell. Asexual reproduction occurs by budding in a yeast, a unicellular fungus. Yeast cell produces 2 daughter nuclei by mitotic division so as to reproduce by budding. सगळ्यात अगोदर न्यूक्लियस डिवाइड होतो मायटोटिक डिव्हिजनने आणि 2 न्यूक्लिया तयार होतात. This yeast cell is called as parent cell. A small bulk appears on the surface of parent cell. This bulk is actually a bud. म्हणजे ज्यावेळेस न्यूक्लियस डिवाइड होतो त्यानंतर त्या पॅरेंट सेलला एक बल्क येतो म्हणजेच फुगवटा येतो. वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाय एंटर्स दिस बर्ड. मग त्यातला एक न्यूक्लियस किंवा न्यूक्लियाय त्या बर्डमध्ये एंटर होतो. आफ्टर सफिशियंट ग्रोथ बर्ड सेपरेट्स फ्रॉम द पॅरेंट सेल अँड स्टार्ट टू लिव्ह इंडिपेंडंटली ॲज अ डॉटर इज सेल. म्हणजे ज्यावेळेस ते बर्डची कंप्लीट ग्रोथ होते त्यावेळेस तो सेपरेट आउट होतो आणि इंडिपेंडेंटली ईस्ट सेल म्हणून डेव्हलप व्हायला लागतो. इज दी बडिंग. बड म्हणजे फुगवटा येणे कोंब येणे या पद्धतीचा अर्थ आहे. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट asexual reproduction in a unicellular. Next video we are going to study asexual reproduction in a multicellular organism. याचे डायग्राम एकदम छान पद्धतीने ड्रॉ करा आणि नोट्ससुद्धा प्रॉपर लिहा.